Hello everyone. So ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕದಂಬಾಸ್ ನೋಡೋಣ. So we will learn about Kadambas dynasty today. So according to syllabus copy of KPSC ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, from Kadambas to Hoysalas, that is contribution to architecture, sculpture, literature and religion. These are the main topics which has given in the syllabus copy. Okay, so we will see and learn about the Kadambas today. So, first is a foundation. Who is the founder of the Kadamba dynasty? It's a Mayura Sharma or a Mayura Varma. He found the dynasty in 4th century. And the Mayura Sharma established the Kadamba dynasty at Banavasi, that is in Karnataka. How? By revolting against the Pallavas after being insulted at Kanchi. Okay. ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕದಂಬ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ Mayura Sharma became the first native ruler to establish the Kannada based kingdom. Okay, Kadamba dynasty ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಕದಂಬಾಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ನೇಟಿವ್ ಕನ್ನಡ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಕದಂಬರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ವಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಟು ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕದಂಬ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಯಲ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ನೇಮ್ಸ್, ರಾಜರ ನೇಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಯೂರ, ಕಂಗವರ್ಮ, ರವಿವರ್ಮ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರ ಟೆರಿಟರಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕನ್ನಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನೈಸ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇವಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಕದಂಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕನ್ನಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಡೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್? ಕದಂಬ ಟ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬನವಾಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ಕದಂಬ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಸ್ ಬನವಾಸಿ and the symbol was Kadamba tree and the emblem was associated with lion and the Kadamba flower. So the founder is Mayur Sharma. Okay, and Kadamba is first Kannada based dynasty. Okay, next let us see what are all the major important rulers. ಯಾರು important rulers ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so first is Mayura Sharma. Why he is important? Why? Because he established the kingdom and he became the first native ruler of Kannada based kingdom. Okay, and he ಯಾವ ತರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಕದಂಬ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಲ್ಲವಾಸ್. ಓಕೆ, so next important king is Kangavarma. Okay, he faced Vakataka's hostility. Okay, and also Bhagirath is also one of the important rulers. Yakantandre Bhagirath's period is also known as period of peace and consolidation. Why? Because the borders were stabilized, major wars irlilla and administration ಏನಿತ್ತು strengthen ಆಗಿತ್ತು. Okay, so usually ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, like Bhagirath's period is known as period of peace and consolidation. Okay, next is Raghu or Kakutsavarma. Important king ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಘು, we can say, or Kakutsavarma. So he is the most powerful ruler in the Kadamba dynasty. Okay, and he formed the alliance, like ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಅವ್ರ ಡಾಟರ್ಸ್, ಕಕುತ್ಸವರ್ಮ ಡಾಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ವಾಕಟಕಾಸ್, ಗುಪ್ತಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ he brought global reputation to the Kadambas. He maintained the relationship between the Vakatakas, Guptas and other major dynasties by marriage alliances. Okay, and the next important king is Ravi Varma. He expanded the empire and fought and defeated the Kadamba branch of Vakataka in southern region. Southern region ಅಲ್ಲಿನೂ expand ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಂಪೈರ್ ನ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ, ಕಂಗವರ್ಮ, ಭಾಗೀರಥನ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಶಾಂತಿಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಕುತ್ಸವರ್ಮ ಇವರೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಕದಂಬ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ರವಿವರ್ಮ who expanded the kingdom by fighting with the southern branch. Okay, why? ಯಾಕೆ ವಾಕಟಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಇದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು? ಏನಕ್ಕೆ? ವೈ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಕಟಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕದಂಬಾಸ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ rivalry in the region of Banavasi and Kuntala. See, usually what happens is they both wanted that particular territory. That's the reason there were territorial rivalry in the region of Banavasi and Kuntala. Okay, early Vakatakas, like they aimed to expand
expand into the Karnatakas. Vakatakas ಏನಿದಾರಲ್ಲ, they wanted to expand into the Karnataka. And usually, when someone is attacking, the other person will be blocking, right? So Kadambas were blocking the northern expansion routes. Okay, like some rulers like Kangavarma, he was attacked by Vakataka king Prithvi Sena. Okay, and ಯಾವ ವಾಕಟಕಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಸೋಲಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದರನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ವಾಕಟಕಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸೇನಾ ಟು. Okay, Ravi Verma is credited with pushing back the Vakataka influence. Okay, so the next is while discussing the important kings, so I said that Bhagiratha's period is known as period of peace and consolidation. Why it is called as a period of peace and consolidation? Why? Because there were no early conflicts with Vakatakas. Usually we discuss that Vakatakas and Kadambas madhye conflict ittu, but Bhagiratha period alli it was a little bit subdued, stabilized. Relationship with the neighborhoods were stabilized, and there were no major alliances and no major wars. Okay, which were recorded, and the administration reforms and internal stability was very much emphasized. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗೀರಥನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಗೀರಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಕಟಕರ ಪಲ್ಲವರ ದಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ, ಧರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, the next is Kadamban architectural style. So before starting the video, I told that the importance to cover the syllabus copy, that is architecture, sculpture, literature and religion. Keep in mind what are all the things you have to cover as per the syllabus copy. So the first one begins as architectural style. It is very important for the exam point of view. Okay, why? Because there is a much influence of Kadamba Nagara style of architecture. Okay, Kadamban architecture is considered the earliest native Kannada architectural style. Your style ಏನದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಚಾಲುಕ್ಯನ್ಸ್, ಹೊಯ್ಸಲನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ನ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕದಂಬನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕದಂಬನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶಿಖರ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಇದೆ, ಸೊ ಟವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಟವರ್. ಅಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ architecture was no heavy ornamented, it was simple and aesthetic. Okay, and the shikara ittu, and there were a pyramid shaped shikara. Yav ತರ ಇತ್ತು ಶಿಖರ? ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು, and with stepped or terraced layers ಇತ್ತು. and ಅದರ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ತೂಪಿಕ or ಕಲಶ ಇತ್ತು. Okay, pot like a finial. So shikara yav tara ittu? First feature is, that is important feature is shikara was not much ornamented, it is a simple and aesthetic. At the same time, the pyramid shaped shikara ittu. Shikara, how what is it was a pyramid shape with stepped up terraced layer, and on the top of it there was a stupika or a kalasha. Okay, the plan and layout, how it was a plan and layout? It was usually the garbhagriha, square garbhagriha ittu. Okay, garbhagrihana usually ಏನಂತೆ sanctum in English, and it was a flat or slightly sloping roof over the mandapa. Okay, and the pillars, ಅದು ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಿದ್ವು? ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೆಡ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕದಂಬಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಲ್. ಲೈಕ್ ಹೊಯ್ಸಲಾಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫುಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೆಡ್ ಹೆವಿ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕದಂಬಾಸ್ದು ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಕದಂಬಾಸ್ದು ಲೇಟರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕದಂಬಾಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಲೇಟರ್ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ದ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕದಂಬ ಶಿಖರ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅವ್ರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಕದಂಬ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, and Hoysalas also used Kadamba style towers on subsidiary shrines. Okay, Chalukyas adopt ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, at the same time Hoysalas also adopt ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. So architecture and ಬಂದಾಗ let us see what are all the famous temples of Kadamba dynasty. Okay, first is Madhukeshwara temple, which is in Banavasi. Madhukeshwara temple, ಇದು ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. It is the most iconic example of Kadamban architecture. Okay, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಂಪಲ್ ಕದಂಬಾಸ್ದು. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲಿ ಯಾರು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕದಂಬಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚಾಲುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್,
ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಡೇಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಆರ್ ಮಧುಕೇಶ್ವರ. ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವಾಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೇಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧು ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಗ. Okay, this is a Madhukeshwara temple. You can see there is a slope or a flat like structure on the mandapa, and the pillars you can see it is a simple. Okay, ಶಿಖರ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಟೆರೆಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕದಂಬ ನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಟವರ್ಸ್. See, Madhukeshwara temple is one of the most iconic temple of Kadambas. So, of course, they follow the Kadamba Nagara style. We saw the features that there will be a Shikhara, which is a stepped up terraced layers, and there is a stupika or a kalasha at the top. You can see that, right? And the simple plain walls with minimal carvings. And okay, and the Garbhagriha ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನವರಂಗ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೊಯ್ಸಲಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಂಟಪಾಸ್. ಓಕೆ, ನೋಟೇಬಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಮಂಟಪ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂದಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹನಿ ಕಲರ್ಡ್ ಲಿಂಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹನಿ ಕಲರ್ಡ್ ಲಿಂಗ, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ನೇಮ್ ಕೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧುಕೇಶ್ವರ. ಮಧು is a bee. Okay, it is a major pilgrimage site since the ancient times, and also it is located near the Varada river. Okay, adding cultural significance. They can ask in exam on which river, near the which river the Madhukeshwara temple of Kadambas are located. As you can see that Varada river. Okay. Other structures, Madhukeshwara temple is one of the important architectural structure. Again, ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಾಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಶಿಖರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇವನ್ ಇನ್ ಚಾಲುಕ್ಯನ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಂಬಾಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕದಂಬ ಸ್ಟೈಲ್ ಟವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಲೇಟರ್ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ shrines in ಗೋವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ shrines we can say. ಗೋವಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಕದಂಬನ್ ರೀಜನ್, ಗೋವಾ ಕದಂಬಾಸ್ ಇದ್ವು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೈನ್ ಬಸದೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೈನ್ ಬಸದೀಸ್ನು ಇದೆ, ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಶ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೋವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಲಗುಂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹಳಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರವೆಲ್ಲಂ ಕೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕದಂಬನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮುಗೀತು from the exam point of view. Next is sculptures. What are all the sculptures of the Kadamban period? Okay, ಏನಿದೆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ನೇಟೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಆರ್ನೇಟೆಡ್. ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ unlike Hoysala's sculptures were highly ornamented. Okay, but Kadambans were minimalistic, geometric and symbolic. So let us see what are all the most important sculptures with examples of the Kadamban period. Okay, first is Nandi sculpture. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ನೋಟೇಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂದಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಬಾಡಿಡ್ ನಂದಿ. The Nandi body, the sculpture's body was not much ornamented. You can see here the plain body with a broad face ಆಗಿತ್ತು and simple carving, and there were no heavy jewelry like Hoysala Nandis. Example ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕದಂಬ ಮಿನಿಮಲ್ ಶೈವ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೈವ ಲಿಂಗ ವಿತ್ ತ್ರಿಪುಂದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಕದಂಬನ್ ಲಿಂಗಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತ್ರಿಪುಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೈವ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ನಾವು ಲಿಂಗ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶೈವ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ್ವಾರಪಾಲಕಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬನವಾಸಿ. ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಂದಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ್ವಾರಪಾಲಕಸ್ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿತ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್, ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಬನವಾಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕದಂಬ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಕದಂಬನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ನೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೊ ಗಾಡೆಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಲೋಟಸ್, ಒಂದು ಗಾಡೆಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೋಟಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ವಿತ್ 2
ಅಂಡ್ ಪೌರಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀವು NCERT ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿತಾರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಲೈಕ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಶಾಲೋ ರೀಫ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೋಟಸ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಳಗುಂಡ ಅಂಡ್ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಇದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕದಂಬಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕದಂಬ ಲಯನ್ ಮೋಟಿವ್, ಸಿಂಹ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು, ಡೋರ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಹೊಯ್ಸಳಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ there were like little bit of fluidity type. So Kadamba and lion motifs are rigid and block like. Okay, the next one is I said architectural ನಾನು ಹೇಳಿದೆ there were Jain basadis as well. So in sculptures ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, Jain sculptures ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ where we can see that is in Banavasi region. So these simple images of three ತೀರ್ಥಂಕಾಸ್ ಇನ್ ಕಯೋಟ ಸರ್ಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್. ಕಯೋಟ ಸರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕದಂಬ. ದೇ ವರ್ highly following the Shaiva tradition. Okay, at the same time there were also bastis of Jainas as well. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು, there was a religious tolerance in Kadamba dynasty. Okay, and also next is Vyalayas and Makara Toranas. So it is found on temples or temple door frames ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕದಂಬ ಮಕರಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಕರ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮಕರ ತೋರಣಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೋರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಆಫನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ದನ್ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕದಂಬಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕದಂಬಾಸ್ ದೇ ಎಂಕರೇಜ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಕನ್ನಡನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕದಂಬಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕದಂಬಾಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟರರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಸ್ ಅಂಡ್ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕದಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸ್ ದರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ನಂತರ ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್, ಅದೇ ತರ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತು. ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ನ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಕದಂಬ ಕಕುತ್ಸವರ್ಮ, ರಾಜ ಕಕುತ್ಸವರ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್, ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಮಿದಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬನವಾಸಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಮೆನಿ ಕದಂಬ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬನವಾಸಿ ರೀಜನ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ತಾಳಗುಂಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ. ಹೇಗೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕದಂಬ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾಳಗುಂಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಕಂಚಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಬ್ಜಾ, ಯಾರು ಕದಂಬನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಯೆಟ್. ಓಕೆ,
It proves the dynasty's Brahmin origin and rise. ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಒರಿಜಿನ್ ಏನಿತ್ತು, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ತಾಲಗುಂಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಾಲಗುಂಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕುಬ್ಜ. ಸೊ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಡರ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇವನ್ ದೇ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಕನ್ನಡನ ಬಹಳ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಲಗುಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ತಾಲಗುಂಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, composed by who? It's by Kubja, that is court poet. Okay, next is what it tells. It tells the story of Mayura Sharma, how Mayura Sharma became the king, how he established the kingdom after getting insulted with the Pallavas. Okay, next is Gunnapura inscription. It describes the genealogy of Kadamba ruler. It highlights a temple donation and social life during the Kadamban period. And also the Halmidi and the Chandravali inscription. It includes Sanskrit introductory verses. Yes, Halmidi inscription Kannada allide, but introductory verses ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಓಕೆ, so next is what is the proof that Kadamba promoted Jainism? We told there were Jain Basadis as well. Jain Basadis and they were ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೈವಿಸಮ್, ಲೈಕ್ ಶೈವ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್? ಯಾವ ತರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಜೈನಿಸಮ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೆವೆರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಜೈನ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ನ, ಬಸದೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕದಂಬಾಸ್. ಅಂಡ್ ಜೈನ್ ಶ್ರೇನ್ಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಕದಂಬನ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಬನವಾಸಿ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟು ಜೈನ್ ಆಸೆಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್ ಕದಂಬನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋವಾ ಕದಂಬನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಕದಂಬಾಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕದಂಬಾಸ್. Okay, let us see the Kadamba caves, Aravalem caves, which are in Goa. Okay, so these are the rock cut caves carved during the Kadamban period. ಇದು ರಾಕ್ ಕಟ್ ಕೇವ್ಸ್ ಯಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕದಂಬನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈನ್ ಮಾಂಗ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಶೈವೈಟ್ ಯೂಸರ್. ಶೈವೈಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜೈನ್ ಮಾಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, so let us revise quickly. Okay, let us summarize quickly. The founder of Kadamba dynasty is, yes, of course, Mayura Sharma or Mayura Varma in the 4th century. Okay, how he, after getting insulted with the Pallavas, so he established the kingdom. So ಅದರ proof ಎಲ್ಲಿದೆ? It has mentioned everything in the Talagunda inscription, which is in Sanskrit, right? So next is what the capital of Kadamba dynasty? It was Banavasi. What was the symbol? That is a Kadamban tree. First native kingdom ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಸ್ಡ್ kingdom ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that is Kadamba dynasty. They used Kannada as their administrative language. At the same time they also promoted Sanskrit as well. Okay, famous rulers ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗೀರಥ, ಕುಕುತ್ಸ ವರ್ಮ, ರವಿ ವರ್ಮ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ವು? ವಾಕಟಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅರ್ಲಿ ಕದಂಬಾಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಕದಂಬ ಲೇಟರ್ಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಸದರನ್ ವಾಕಟಕ ಬ್ರಾಂಚ್. So yeah, there was a period, we call it as peace of period and consolidation. Whose period? Which king's reign is known as a peace period? It is Bhagiratha's reign. Okay, architecture ಹೇಗಾಗಿತ್ತು? ಅರ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕದಂಬ ಶಿಖರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ, which is at Banavasi. Important inscriptions ಯಾವಿದಾವೆ? ಹಾಲ್ಮಿದಿ inscription, which is in Kannada. Talagunda inscription origin story ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾದು ಚಂಡಾವಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜೈನಿಸಮ್, ಪ್ಯಾಟ್ರೋನೇಜ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಬಸದೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕೇವ್ಸ್ ನ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕದಂಬನ್ ಕೇವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Aravalem caves of Goa. So we have completed everything about the Kadambas, which is exam point of view. That is Kadamban architecture. Kadamban architecturally, again we have seen important temples, and also we have seen important rulers as well, and we also seen sculptures as well, and we also seen the literature, we also seen religion. Okay, thank you.